press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम अभिनव गीत इस कविता के बारे में जानकारी पाएंगे। जी हाँ, अभिनव गीत इस कविता को लिखने का कवि का नाम है हरिशंकर कश्यप। देखेंगे पहले कवि परिचय। श्री हरिशंकर कश्यप हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। आपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक एकांकी कविताएं, कहानियां तथा जीवनियां लिखी है। आपकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं फुलवरी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियां, मेरे देश के ऋषि मुनि, मेरे देश के संत महात्मा, देश की आन पर पूजा के फूल। आपकी रचनाओं के मूल तत्व राष्ट्रभक्ति, भारतीय धर्म और संस्कृति है। देखेंगे बच्चों, कवि परिचय के बारे में देखेंगे अब। श्री हरिशंकर कश्यप। श्री हरिशंकर कश्यप हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। बाल साहित्यकार मಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು। बाल साहित्यकार, मಕ್ಕಳ साहिती। आपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक एकांकी कविताएं, कहानियां तथा जीवनियां लिखी हैं। देखेंगे बच्चों, हरिशंकर कश्यप हिंदी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। इन्होंने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक एकांकी कविताएं, कहानियां तथा जीवनियां लिखी है। आपकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनके प्रमुख कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें इस तरह हैं फुलवरी, झरना, मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियां, मेरे देश के ऋषि मुनि, मेरे देश के संत महात्मा, देश की आन पर पूजा के फूल। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे तो पता चलता है कि अनेक कृतियों के नाम मेरे देश इस तरह से प्रारंभ हुई है। आपकी रचनाओं के मूल तत्व राष्ट्रभक्ति, भारतीय धर्म और संस्कृति है। हरिशंकर कश्यप जी जो लिखे हैं उसमें हम सामान्य तौर पर देख सकते हैं कि मूल तत्व राष्ट्रभक्ति, संस्कृति और भारतीय धर्म के बारे में इनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। अभिनव गीत, ಅಭಿನವ ಅಂದರೆ ಹೊಸ, ಗೀತ್ ಅಂದರೆ ಗೀತೆ, ಹೊಸ ಗೀತೆ। ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹರಿಶಂಕರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು। ಇವರು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು। आपने बच्चों के लिए अत्यंत रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक एकांकी कविताएं, कहानियां तथा जीवनियां लिखी हैं। ಇವರು ಹರಿಶಂಕರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು। ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು, ಏಕಾಂಕಿಗಳನ್ನು, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। आपकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫುಲ್ವರಿ, ಝರ್ನಾ। ಈಗ ನಾನು ಓದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೇರೆ ದೇಶ್ 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 ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। मेरे देश के महान बालक, मेरे देश के मंदिर, मेरे देश की महान नारियां, मेरे देश के ऋषि मुनि, मेरे देश के संत महात्मा, देश की आन पर पूजा के फूल।
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಂಬಿತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. आपकी रचनाओं के मूल तत्व ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ, ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ और ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಏನು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು, ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು, ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಗ್ರಂಥದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣಂತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹರಿಶಂಕರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಅಭಿನವ ಗೀತ್. ಅಭಿನವ್ ಹೊಸ, गीत गीते. जीने की कला, ಬದುಕುವ ರೀತಿ. कविता का उद्देश्य क्या है देखेंगे बच्चों. इस कविता के द्वारा बच्चे जीने की कला सीख सकते हैं. कष्ट के समय में भी हंसते रहने और सबको सुख देते रहने की कला का परिचय दिलाना इस कविता का उद्देश्य है. मैं पहले इस कविता को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए तथा देखिए. फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं. रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं. फूल सदा हंसते रहते हैं, रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर, फूल ही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं. अभिनव गीत, इस कविता का आशय या उद्देश्य क्या है देखेंगे. इस कविता के द्वारा बच्चे जीने की कला सीख सकते हैं. इस कविता के द्वारा बच्चे जीने की कला के बारे में सीख सकते हैं. कष्ट के समय में भी हंसते रहने का, मुसीबतों के समय में भी, कष्ट के समय में भी हंसते रहने की कला और सबको सुख देकर जीने की कला इस कविता से बच्चे सीख सकते हैं. ಏನು ಈ ಕವಿತೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಏನು ಈ ಕವಿಯ ಆಶಯ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಕವಿತೆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕುವ ರೀತಿ, ಬದುಕುವ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬದುಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜೀವನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೂಡ ಕಲೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿರೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಕಲೆ, ಬದುಕುವ ರೀತಿ, ಬದುಕುವ ಮಾರ್ಗ
ಜೀವನ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸೋದು, ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಬದುಕು. कष्ट के समय में भी हंसते रहने और सबको सुख देते रहने की कला का परिचय दिलाना इस कविता का उद्देश्य है. ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿನೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟೆ ಪಡುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗಲೇ ಸುಖದ ಜೀವನ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೇ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹೊಸದಾದ ಬದುಕು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं, रंग बिरंगी मोहक छवि से अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं. ಫೂಲ್ ಅಂದರೆ ಹೂವು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಝರ್ನಾ ಅಂದರೆ ಬೀಳು. झरना बीड़ु. छवि शोभे. छवि शोभे. सुगंध परिमಳ. सुगंध परिमಳ. निज तन्न. ಸುರಭಿತ್ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. देखेंगे बच्चों, फूल सदा हंसते रहते हैं. फूल एक ही दिन रहते हैं, एक ही दिन जीवित रहते हैं, फिर भी वह हंसते हैं तथा हंसाते हैं. खिल खिल कर झरते हैं. फूल हंसते हैं, सदा हंसते हैं और खिल खिल कर झरते रहते हैं. ಹೂವು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಒಂದು ದಿನದ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪಡೆದಿರೋದು. ಒಂದೇ ದಿನ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿರೋದು ಹೂವು. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಫೂಲ್ ಸದಾ ಹಸ್ತೆ रहते हैं, सिर्फ एक ही दिन है उसका जीवन, फिर भी वह हंसते रहते हैं. ಒಂದೇ ದಿನ ಅದರ ಜೀವನ ಇರೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಗಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ತಾನು ಅರಳಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ನಗುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತು. ಒಂದೇ ದಿನ ಆಯಸ್ಸು ಪಡೆದಿದೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೂವು ಅರಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಾವು ವರ್ಣಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ತಾನು ಅರಳಿ ನಿಲ್ತು ನಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಗಿಸ್ತು. ಖಿಲ್ ಖಿಲ್ ಕರ್ ಝರ್ತೆ ರಹತೆ ಹೇ. ಖಿಲ್ ಅಂದರೆ ಅರಳೋದು, ಅರಳುತ್ತೆ, ಸಂಜೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬತ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಆಯಸ್ಸು ಪಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೂವು ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ರಂಗ್ ಬಿರಂಗಿ ಮೋಹಕ್ छवि से, रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं. फूल क्या करते हैं? अपने तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं, सुगंधित करते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೂವು
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೂವು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೂವು. ರಂಗ್ ಬಿರಂಗಿ ಮೋಹಕ್ ಛವಿಸೆ, ಛವಿ ಅಂದರೆ ಶೋಭೆ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಹೂವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಾಕಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕನಕಾಂಬರ ಹೂವು ಇರ್ಬೋದು, ಶಾವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಇರ್ಬೋದು, ಗುಲಾಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇವು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೂಗಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಹೂಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ದಿನ ಆಯಸ್ಸು ಪಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೋಭೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಪ್ನೆ ಅಂತರ್ಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧ ಸೇ, ತನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಅದು ಸೂಸುತ್ತೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಮೂಲಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತೆ. ನೀವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ರೂಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಕೋಣೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಮೂಲಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೂಸ್ತು. ತನ್ಸೆ ಮನ್ಸೆ ನಿಜ ಜೀವನ್ಸೆ, ತನ್ಸೆ ಮನ್ಸೆ ನಿಜ ಜೀವನ್ಸೆ, ತನ್ನ ತನುವಿನಿಂದ, ಮನದಿಂದ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಬೇರೆಯವರ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅದು ದುಡಿತು. ಸಬ್ ಜಗಕ್ಕೂ ಸುರಭಿತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಒಂದೇ ದಿನದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ಯಾವುದು? ಹೂವು. ಸಬ್ ಜಗಕ್ಕೂ ಸುರಭಿತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತೆ. ಫೂಲ್ ಸದಾ ಹಸ್ತೆ ರಹತೆ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಒಳ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ದಿನ ಆಯಸ್ಸು ಪಡೆದಿದೆ ಅದು ಹೂವು, ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾನು ನಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅರಳುತ್ತೆ, ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ತನುವಿನಿಂದ, ಮನದಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸುಗಂಧವನ್ನು, ಪರಿಮಳವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೀರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಆಯಸ್ಸು ಪಡೆದಿದೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೂಸುತ್ತೆ. ಆ ಹೂವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ದಿನ ಆಯಸ್ಸು ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಬೇಸರದಿಂದ ಇರಲ್ಲ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೂಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೂವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಇರಲಿ ಹೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವರ ಪೂಜೆಗೂ ಕೂಡ ಹೂ ಬೇಕು, ಬಾಗಿಲ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೂವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೂವು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡುತ್ತೆ. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೂವು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಒಂದು ದಿನದ ಜೀವನವನ್ನು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹೂವಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ದಿನದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಹೂವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಆ ಹೂವಿನಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು? ಸರಿ, ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆದರೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಜೀವನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ನಾವು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೊಸ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಭಿನವ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇखेंगे ಬಚ್ಚೋ, ರಹೋ ಸದಾ ಸಬ್ಸೆ ಹಿಲ್ ಮಿಲ್ ಕರ್, ಹಿಲ್ ಮಿಲ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ. ಹಿಲ್ ಮಿಲ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ. ಸಹೋ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಜಿಯೋ ಜೀವಿಸು.
रहो सदा सबसे हिल मिलकर। फूल की तरह हमें क्या करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। रहो सदा सबसे हिल मिलकर, कष्ट सहो जीवन में हंसकर। हमें मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, है ना। जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं तभी तो हम विजय माला पहन सकते हैं। सभी क्षेत्र में कष्ट है, सभी क्षेत्र में मुसीबत है, फिर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए हिम्मत के साथ, है ना। फूल जियो सदा सबको सुख देकर जियो। फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर रहो सदा सबसे ಹಿಲ್ ಮಿಲ್ಕರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬದುಕೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಹೂವಿನ ಮೂಲಕ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೂವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬದುಕೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಡೀ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ವಿಶಾಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬದುಕೋದನ್ನು ಕಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ, ಬಡವ ಇರಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬದುಕೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತ್ರೆ ಅದು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಸಹೋ ಜೀವನ್ ಮೇ ಹಸ್ಕರ್. ಹೂವಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಆಯಸ್ಸಿದ್ರೂ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಪ್ಪ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ? 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀ ಬಯಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರೇ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೇಗೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ದಿನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಆ ಹೂವು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹೂವಿನಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಕಷ್ಟ ಸಹೋ ಜೀವನ್ ಮೇ ಹಸ್ಕರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಡಲಿದಂಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋದನ್ನು ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪಾಠವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ಆವಾಗ ಕಷ್ಟವಾಗೇ ಉಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಖದ ಜೀವನ ನಮ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಿಯೋ ಸದಾ ಸಬ್ಕೋ ಸುಖ ದೇಕರ್. ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಯೋ ಸದಾ ಸಬ್ಕೋ ಸುಖ ದೇಕರ್. ಆ ಹೂವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೂವು. ಅದು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ದಿನದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಹೂವಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬದುಕೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ನಾವು. ಫೂಲ್ ಯಹಿ ಹಮ್ಸೆ ಕಹತೆ ಹೇ. ಹೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿ, ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಫೂಲ್ ಸದಾ ಹಸ್ತೆ ರಹತೆ ಹೇ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೂವಿನಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು, ಸದಾ ನಗುತ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಒಂದು ಮುಗುಳು ನಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಗು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1000 ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಗು ಅನ್ನೋದಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆ ಮೂಲಕ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೂವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. फूल सिर्फ एक ही दिन जीवित रहते हैं, फिर भी हमें ಹಸ್ತೆ ಹೇ. ಒಂದೇ ದಿನ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಗುತ್ತೆ, ನಗಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬದುಕೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ ಬಚ್ಚೋ.